महाराज जी यही गल समझाते ने, कहते अकाल पुरख परमात्मा जी का नाम जपना ही खातरदारी है, मेहमान नवाजी करनी है। तोसा दिचै सच नाम नानक मेहमानी। ते महाराज जी इस गल नूं समझाउंदे होए सानू सब तो पहला तो उन्होंने ये गल समझाई सी कि स्त्री पुरखे दाम हित भावें आओ किथा हो जाही। संसार दे विच अकाल पुरख परमात्मा नूं जे प्राप्त करना जां उहदे गुणां नूं याद करना, तो उस तो पहला असीं कई वारी टुटे हुंदे आ ते कई वारी संसार वल्लों जुड़ चुके हुंदे आ। इस करके साडा जल्दी भरोसा परमात्मा ते नहीं बजदा, क्योंकि जदों सानू ये सोझी आउंदी है कि असीं वाहिगुरू नूं चेते करना है, तदों तक संसार वल्लों कईयां तो सानू ठोकरां वजियां हुंदियां ने, कईयां ते साडा विश्वास बनिया हुंदा है ते साडे अंदर दुविधा ना बने, ये हो नहीं सकदा। सो इस करके जदों असीं परमात्मा नूं जपण दा यतन करदे हां ते साडे अंदर दुविधा बनी हुंदी है कि परमात्मा है जां नहीं। जे परमात्मा हैगा है ते उहनूं विशेष तौर ते जपण दी की लोड़ है, जे परमात्मा नहीं हैगा ते मैनूं समा खराब क्यों करदा पिया हां, ये होना भी चाहिए है। इसे करके गुरबाणी ने सानू इहदे विच शब्द दे विच समझाया कि मस्तक होवे लिखिया हर सिमर प्राणी। मस्तक तो भाव हुंदा है कि परमात्मा हैगा जरूर है, इन्हीं कि परमात्मा मौजूद नहीं है जां परमात्मा है नहीं है, हैगा है संसार दे विच। पर उहदे वास्ते अकाल पुरख परमात्मा नूं जपण वास्ते अपने आप नूं अकाल पुरख परमात्मा दे नाम दे योग बनाउणा पैंदा है। ते सानू जां तां कोई अकाल पुरख परमात्मा जी दी बंदगी करन वाला रब दा प्यारा मिल जावे, ते कई बारी इवें भी हुंदा है कि सानू मिलदे बहुत सारे लोग ने, पर वो केवल गल्लां वाले हुंदे ने। जिवें बाबा फरीद जी कहंदे ने, गल्ली सो सज्जन भी एक टोडेंदी नाल हां। गल्लां वाले तां मैनूं 20 मिल जाणगे, जिहड़े रब दीयां गल्लां करदे होणगे, रब नाल जोड़न दीयां गल्लां करदे होणगे, जिहड़े कहणगे तुहाडे दुख खत्म हो जाणगे, सुख प्राप्त होएगा, धन मिलेगा, कोई दुख तकलीफ नहीं होवेगी। पर कहंदे इहो जिहियां गल्लां करन वाले मैनूं 20 मिले ने, एक टुडेंदी ना लहां। एक अकाल पुरख परमात्मा जिन्हों खास तौर ते मैं लभ रहा हाँ, वो लभ नहीं रहा, वो परमात्मा सानू मिल नहीं रहा। सो इवें करके साडी वाहिगुरू दे नाल, गुरु साहिब जी दे नाल बन क्यों नहीं रही? क्योंकि सानू गुरबाणी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिता कि जो आया सो चलसी, सब कोई आई वारी है। पर आपां ये गल सुनन नूं तैयार नहीं हैगे भी मरना सारियां ने है। जिहड़े भी संसार दे विच सानू 20 सज्जन मिले हुंदे ने, 20 लोग जां रब दे प्यारे मिले हुंदे ने, वो कहंदे ने तेरे जीवन दे विच तैनूं दुख नहीं आएगा। असीं खुश हो जाने भी सानू वाकई दुख नहीं आएगा, पर गुरबाणी ने स्पष्ट कर दिता भी दुख क्यों नहीं आएगा। कदे तां घर दे विच कोई समा आएगा 100 साल बाद, 110 साल बाद, कदों ते घर दे विच कोई ना कोई इहो जी घटना वापरेगी, कोई प्राणी चढ़ाई कर जेगा, ते उदों तू दुखी होएगा, रब नालों फिर तू टुट जाना है। सदीव काल कोई भी मनुख ये नहीं कह सकता भी तैनूं दुख नहीं आएगा। मौत एक इहो जी है कि वह हर घर 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 इहो पहुंचा सदड़े नित पवन। पहुंचा तो भाव हुंदा है कि हरेक घर दे विच एक पहुंचा स्नेहा जांदा है। सदड़े नित पवन, ते नित नित सदे सानू पै रहे ने। सदे किवें पै रहे ने? सानू किहड़ी आवाज़ सुणदी है? किहड़ा सानू रोज़ आण के कहंदा भी तैनूं मौत मिल जानी है, एक दिन चला जाना है संसार दे विचों। सानू तां कुछ सुनिया नहीं, पर गुरबाणी कहंदी है सदड़े नित पवन। सदड़े किवें पैंदे ने? औद घटे दिनस रैण आरे। ये सदा ही है कि दिन ते रैण, भाव के तेरी उम्र जिहड़ी है दिन करके रात करके, जिहड़ी रात बतीत होगी वापस नहीं आउणी, जिहड़ा दिन बतीत हो गया वो भी वापस नहीं आउणा। दिनस रह नारे मन गुरमिल काज सवारे। इस करके हुण समय नूं साम के गुरु दे नाल मिल के तू कारज नूं सवार ले। पर उस तो पहला संसार वल्लों असीं कई वारी टुटे हुंदे आ, तां करके इन्नी जल्दी परमात्मा ते भरोसा विश्वास साडा नहीं बनदा।
इन्नी जल्दी अकाल पुरख परमात्मा ते विश्वास साडा नहीं बनता, क्योंकि सानू जे किसी ने जोड़ना है तो मनुख ने। सीधा अकाल पुरख परमात्मा साडे सामने आन के नहीं बैठ सकता। तो जे असी वाहिगुरु नाल जुड़ना है तो सानू किसी बंदे का सहारा लेना ही पैंदा है। एक गुरबाणी ने क्या, बाबा कबीर साहब जी भी एक गल समझाउंदे ने, कबीर सेवा को दोए भले, एक संत एक राम। एक संत ते एक राम, राम जो दाता मुक्त को। रब ने मुक्ति देनी है, साडे अंदर दे विकारां तो मुक्त करना है, काम क्रोध बुराइयां तो मुक्त करना है। पर राम नाल जोड़न वास्ते सानू मनुख दी लोड़ पैंदी है, संत जपावे नाम। ते संत संसार दे विच मनुख नूं ही आख्या जांदा है ना, जिहड़ा रब दी बंदगी करन वाला होवे, सिमरन करन वाला होवे, भजन बंदगी करन वाला होवे, फिर उस सहारे दे करके असीं वाहिगुरू तक पहुँचते हाँ, अकाल पुरख परमात्मा दी तक पहुँच करते हैं। तो गुरबाणी कहती भी पहुँच हुंदी क्यों नहीं है, क्योंकि दुनिया ना सालाह जो मरवंज सी, लोका ना सालाह जो मर खाक थी। उहदा मुख कारण होया ये बनिया, असीं दुनिया दी सलाहता करते रहे, ते दुनिया दी सलाहता करदे करदे जदों सानू सलाउण वालियां नूं, जिन्हां नूं असीं बड़े चंगे समझदे सी, चंगे गुण वाले समझदे सीगे, चंगे ब्रह्म ज्ञानी समझदे सीगे, जदों उन्हां वल्लों सानू ठोकर वजदी है, ते ये तकरीबन हरेक मनुख दे नाल इदां होया होएगा। ते गुरबाणी भी ये गल स्पष्ट कर दी है, कहंदे भी छुरी वगाए न तिन गल मानस खाने करे नवाज, छुरी वगाए न तिन गल ताग। बंदे नूं धोखा तां मिलना ही सीगा। जिहड़े लोग एक दूजे दा हत्या करके दूजे नूं मार के ते नमाज़ां पढ़दे पए ने, ते जिहड़े छुरी वगाए न, जिहड़े दूजियां दा कतल करके हत्थ दे विच छुरी पड़ी हुई ते गल दे विच पाया होया जनेऊ की करेगा, तिन गल ताग। ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਸ ਖਾਣੇ ਕਰੇ ਨਿਵਾਜ, ਇਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸੀ, ਖੁਦ ਵਿਚਾਰਨੀ ਸੀ, ਖੁਦ ਇਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਢੰਗ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰਜ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਕਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ, दूजे ने जिदे कोल समा नहीं सीगा उन्हें कुछ रुपये दे के उस कारज नूं अपने अधीन कर लिया। पर इदां तां गल नहीं ना बननी। ये तां एक वहम हो गया, एक मन का वहम हो गया कि जिवें संसार दे विच गुरबाणी कहंदी ऐसे संतन स्यों क्या कहिए, इहो जे लोकां दे नाल कित्थों मिल के रहा जा सकता है, इहो जे रब दे प्यारे नहीं हो सकते। ऐसे संत ना मोको भावे डाला स्यों पेड़ा गटकावे। वो संत थोड़ी हो सकते कि जिहड़ा परिवार ही खत्म कर देन, पूरा रुख ही खा जाते होण। डाला स्यों, डाला तो भाव टाहणियां ते पेड़ पूरा दरख्त ही खा जाते होण। वो रब दे प्यारे थोड़ा होए। फिर रब जिहड़ा है वो एक सानू फ्री दे विच मिलिया होया है, उहदे लई खर्चा कढना जां उस नूं धन पदार्थ दे के खरीदण दा यतन करदे आ असीं मनुख, पर वो सानू फ्री च मिलदा है। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ पैसे खर्चण की लोड़ नहीं है, धन खर्चण की लोड़ नहीं है, कोई बहुता वड्डा कुछ रुपइयां की पंड बन के लियाउण की लोड़ नहीं है। इसे करके जिहड़ी चीज़ सानू फ्री दे विच मिलदी होवे भज जांदे आ, पर साडा ਉਹਦੇ नाल मोह कोई नहीं हुंदा, साडा उस दे नाल मोह नहीं हुंदा। ते परमात्मा दा नाम जिहड़ा है, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਰਲੇ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਇਹੋ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈ, ਦੁਨੀਆ ਨਾ ਸਾਲਾਹ ਜੋ ਮਰਵੰਜ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨਾ ਸਾਲਾਹ ਜੋ ਮਰ ਖਾਕਤੀ। ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਲਾਹਤਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਲਾਹਤਾ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਧੋਖਾ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਖੇ ਦਾਮ ਹਿਤ ਭਾਵੇਂ ਆਓ किथा हो जाए। संसार दे विच जिन्ने भी रिश्ते ने वो किते ना किते धन पदार्थ दे नाल वो जुड़े हुए ने, ते संसार चलदा भी इवें है, धन पदार्थ तो बिना नहीं चल सकता। पर गुरबाणी ने कहा भी प्यार नाम की कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ इस संसार दे विच नहीं हैगी।
ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਖੇ ਦਾਮ ਹਿਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਮੜੇ ਦਮੜੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੱਤ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਆਵੇ ਕਿੱਥਾਂ ਜਾਈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪੁਰਸ਼ ਜਾਂ ਇਸਤਰੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਆਓ ਕਿੱਥਾਂ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਰੁਪਈਏ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੀਰਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ, ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਿਆ, ਭਰੋਸਾ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਡਿਠੜੋ ਹੱਬ ਠਾਏ। ਡਿਠੜੋ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੇਖਣਾ, ਹੱਬ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ। ਡਿਠੜੋ ਹੱਬ ਠਾਏ ਊ ਨਾ ਕਾਈ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਥਾਂ ਊਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਰੋਸਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਪੇਖੂੰ ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੂਰ ਕਤਹੁ ਨਾ ਜਾਈ, ਰਬ ਰਹਿਆ ਸਰਬੱਤਰ ਮੈਂ ਮਨ ਸਦਾ ਧਿਆਈ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਧਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਬਰ ਤੇ ਸੰਤੋਖ, ਧੀਰਜ, ਨਿਮਰਤਾ ਇਹ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਧੀਰਜ ਆਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਉਂਦੀ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੀ ਜੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਵਧਾਨ ਇਕਾਗਰ ਚੀਤ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ ਸੰਤ ਮੀਤ। ਸਾਵਧਾਨ ਇਕਾਗਰ ਚੀਤ, ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰ, ਬੰਦਗੀ ਕਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ, ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਹਰੇਕ ਪਾਖਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਲਚ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ, ਬੁਰਾਈਆਂ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਅਹੰਕਾਰ ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ, ਹਉਮੈ ਵੀ ਛੱਡਣੀ ਪੈਣੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਪਣਾ ਆਪ ਭੁੱਲ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਆਪਣੇ ਗਿਰੀਵਾਨ ਮੇ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਵੇਖ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਵਗਣ ਨੇ, ਹਮ ਅਵਗਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਬਿਖੇ ਬਿਖ ਖਾਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜ਼ਹਿਰ ਸੰਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਭਰਮ ਪੈ ਭੁੱਲੇ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲ ਗਏ ਤੇ ਸੁੱਤ ਦਾਰਿਆ ਸਿਓ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ। ਸੁੱਤਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ। ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ, ਤਿਹ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤਰਾਸ ਮਿਟਾਈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਚੰਗੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਗੱਲ ਮਿਲੀ, ਪੰਥ ਮਿਲਿਆ, ਰਸਤਾ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤਰਾਸ ਮਿਟਾਈ। ਤਰਾਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡਰ, ਭੈ। ਜਿਹੜਾ ਜਮਾਂ ਦਾ ਡਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਮ ਦਾ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਾ? ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਖੁਦ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾ ਲਓ। ਜੇ ਤਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਪਾਠ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਆ ਨਰਕ ਕਿਆ ਸੁਰਗ ਵਿਚਾਰਾ ਸੰਤਨ ਦੋ ਰਾਧੇ।
ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਨਰਕ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਸਵਰਗ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਵਰਗ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਕੀ ਇਹ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਰਕ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਲਾਲਚ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਵਾਰਥ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਧਿਆਨ ਧਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਵਾਣ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵੋ ਕਰਤੇ ਕਾ ਨਿਮਕ ਸਿਮਰਤ ਜਿਤ ਛੂਟੇ। ਨਿਰਵਾਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਮਨਾ ਵਾਸ਼ਨਾ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੰਗ ਤੋਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਵਰਗ ਮਿਲੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਰਕ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਓ ਰੱਬ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਹੋਇਆ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਿਸਤ ਨਜ਼ੀਕ ਰਾਖ ਰਹਿਮਾਨਾ। ਰੱਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਿਸਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਵਰਗ। ਇਹ ਰੱਬ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹੀ ਸਵਰਗ ਹੈ। ਨਜ਼ੀਕ ਰਾਖ ਰਹਿਮਾਨਾ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਰੱਖ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਰਗ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਨਰਕ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਵਰਗ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੇਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕੀਏ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹੀ ਸਵਰਗ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚੇਤੇ 'ਚ ਰੱਖਾਂਗੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਭਿਸਤ ਨਜ਼ੀਕ ਰਾਖ ਰਹਿਮਾਨਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲੱਭਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਨਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਗਰੀਬੀ ਵਾਲੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸੁਰੀਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਇੰਨੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਹਾਲਤ ਘਰ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਮੋਹਰਾਂ ਦਾ ਥਾਲ ਭਰ ਕੇ, ਕਈ ਮੋਹਰਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਮਨਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਲਵਾਂਗਾ। ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਲਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਕੱਢਿਆ, ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਮੰਗਣਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਲਵਾਂਗਾ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇਣਗੇ ਉਹ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦਵੋਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਝੱਲਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਮੋਹਰਾਂ ਦਾ ਥਾਲ ਮੈਨੂੰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਰ ਪਰਾਏ ਬੈਸਣਾ ਸਾਈਂ ਮੁਝੇ ਨਾ ਦੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਰਕਸੀ ਜੀਓ ਸਰੀਰੋਂ ਲੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਜੀ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁਤਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਵੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਤਾਜੀ ਚੱਲਣੀ ਪਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਾ ਪਵੇ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੁੱਖਿਆਂ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੀ ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆਂ ਭਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ, ਲਾਲਚ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਨਾ, ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਢੇਰ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਤਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਰੱਜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭੁੱਖਿਆਂ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੀ ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆਂ, ਪੁਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਭਾਰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮੰਗਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਉਥੋਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਹਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਬਾਹਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਿਮਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ,
ਮੰਗਣਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਕੌਣ ਸਬਰ ਕਰੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੋਵੇ, ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਮੋੜ ਦਈਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ, ਜੋ ਦੇਵੇਗਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇ ਇੰਨਾ ਸਬਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤਦੋਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਮਨਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਥਾਲਾਂ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਮੋਹਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮਿਲੇਗਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮੇਰੀ ਪਰਖ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਔਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣਾ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਖੀਏ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਸੋਮੇ ਸਾਹ ਜੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇੱਕ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ। ਸੋਮੇ ਸਾਹ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ, ਛੋਲੇ ਵੇਚ ਕੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਖਣਾ ਵੀ ਕੀ ਲਿਆਂਦਾ, ਕੀ ਖੱਟਿਆ? ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਜਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਸੋਮੇ ਸਾਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਲਿਆਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰਨੇ। ਇਵੇਂ ਕਈ ਦਿਨ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿੱਦਣ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਸਬਰ ਦਾ ਪਰਖ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਤੇ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਖਿਤਾਬ ਤੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਸੋਮੇ ਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਾਹ। ਕਿਉਂ ਸੋਮੇ ਸ਼ਾਹ? ਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਧਨ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਾਹ ਬਣ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਤਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਰੁਪਈਏ ਮੰਗਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਸਬਰ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਹ ਰੁਪਈਏ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਖੱਟਣਾ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਰੁਪਈਏ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਸਬਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਬਰ ਦੇ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਘਰ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸੰਸਾਰੀ ਰੀਤ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੀ ਵਗਾਇਨ ਤਿੰਨ ਮਾਨਸ ਖਾਣੇ ਕਰੇ ਨਿਵਾਜ, ਸ਼ੁਰੀ ਵਗਾਇਨ ਤਿੰਨ ਗਲ ਤਾਗ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਢੰਗ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਲਾਭ ਖੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਲੋਕ ਦੂਸਰੇ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਠੱਗਣਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਵਰਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕਣਾ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਦਾਨ ਕਰੋ, ਸਰਾਧ ਕਰਾਓ, ਆਹ ਦਾਨ ਕਰੋ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾਨ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕੱਪੜਾ ਦਾਨ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤੇ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੱਪੜਾ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਪਲ ਜਾਂ ਭੋਜਨ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚੱਪਲਾਂ ਪਾਉਣੇ ਆਪਾਂ, ਕੱਪੜਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਬਾਪੂ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਕਿਉਂ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਭੋਜਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਚੱਪਲਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ, ਭੋਜਨ, ਪਾਣੀ, ਕੱਪੜਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਜੇ ਸਰੀਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਕਲੇਸ਼ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਹਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਨਸ ਖਾਣੇ ਕਰੇ ਨਿਵਾਜ। ਹੁਣ ਨਾਲੇ ਨਿਮਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹਿਣ, ਭਟਕਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ੁਰੀ ਵਗਾਇਨ ਤਿੰਨ ਗਲ ਤਾਗ। ਤੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਠ ਕਰਾ ਲਿਓ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਠ ਕਰ ਲਓ। ਪਾਠ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਤੇ ਕਰਨ 'ਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੈ, ਕਰਾਉਣਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਹੈ। ਤੇ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਲੱਭ ਲਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾ ਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਫਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਠ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾਨਕ ਲੱਦਾ ਤਿੰਨ ਸੁਆਓ। ਲੱਦਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਲੱਭਾ ਜਿਨ ਕੋ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ। ਭੇਟਿਆ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨਾ, ਸੰਗ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਿੱਤਰ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਬੈਠਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। किस को साहिब आवे रो, जे तू साहिब आवे रो, तू उन्हां का तेरे। ओ लोकी कहंदे रब रुस गया जी साडे नाल, रब साडे नाल गुस्से च रहिंदा है। गुरबाणी कहंदी भी कदी सोचिया भी रब दे नाल असीं गुस्सा कर सकदे? जे रब गुस्सा करेगा तो फिर साडी कौन संभाल करेगा? जे सारियां तो डर के, सारे पासों भज के असीं रब कोल गए भी सब तो वड्डी शक्ति रब है, ते रब दे कोल जाके भी सानू गुरबाणी कहंदी सिंह शरण कत जाइए जा चंबक उगरासै। शेर दी शरण दे विच जाण दा की लाभ होया जे सानू उथों गिदड़ा ने चुक के ले जाना है तां की लाभ होया? सिंह शरण कत जाइए जा चंबक उगरासै। शेर दी शरण दे विच जाण दा सानू कोई लाभ नहीं है। जे सानू उत्थे भी विकार पाउंदे ने, गुरु दी शरण दे विच आके भी जे साडी कोई संभाल नहीं करदा, साडे नाल अकाल पुरख परमात्मा साडा ख्याल नहीं रखता, तो फिर असीं होर कित्थे जावांगे? गुरबाणी पढ़ के ही जे साडा भला नहीं हो रहा तो फिर होर कोई ढंग ही नहीं हैगा, होर असीं कित्थे जावांगे? होर कोई साडे कोल हैगा ही नहीं है। गुरबाणी इह गल नूं स्पष्ट करदी कि अकाल पुरख परमात्मा जी दी बाणी ही इहो जी है। अकाल पुरख परमात्मा बण है ही इहो जिहा कि उहनूं कुछ नहीं चाहीदा, ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਕੋ ਸਾਹਿਬ ਆਵੇ ਰੋਹ, ਰੋਹ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗੁੱਸਾ। ਰੱਬ ਜੀ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰੇ, जे तू साहिब आवे रोह, जे तू गुस्सा भी करे तू उन्हां का तेरे हो। ये जीव तू आप ही पैदा कीते ने ते ये जीव तेरे ने, आप ही तू पैदा करके आप ही इन्हां दे नाल तू गुस्सा कर लवे, आप ही इन्हां दे उपर तू झगड़ालू हो जावे। ते इन्हां दा सहारा कौन है? मनुख दी कोई पाया नहीं हैगी, मनुख दा कौन सहारा है? जिसको साहिब आवे रो, तू उन्हां का, तू उन्हां जीवां दा है। ਵੱਖ ਲੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਲੈਣ, ਭਾਵੇਂ ਕਹਿਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਧਨ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੌਜਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਆਖਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਆਉਣਾ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਸਿਮਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੁੱਖ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਝੁਕਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਜੀ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਾ ਤੇਰੇ ਹੋ, ਉਹ ਜੀਵ ਤੇਰੇ ਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇੰਨਾ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ क्यों विछोड़ा पिया होया, फिर क्यों असीं इन्ने दुखी होने आ? क्यों सानू लगदा है कि परमात्मा साडे कोल हैगा नहीं है? क्यों लगदा भी परमात्मा साडे कोल नहीं बैठा होया, बंदगी नहीं हैगी साडे कोल? महाराज कहंदे फर्क सिर्फ इन्ना है कि जदों तू इहो जिहे कर्म कर लग पिया भी जनेऊ भी पा लिया, गल दे विच किरपान भी पा लई, गातरा भी पा लिया, ते नाल अकाल पुरख परमात्मा जी तो लुक के, संसार तो लुक के बुराइयां भी करन लग पिया। इवें दी गल है ना, मानस खाने करे निवाज, छुरी वगाए न तिन गल खा काग। ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਵਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਛੁਰੀ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਪੇਟ, ਬਾਪ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਇਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੱਕ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲੈਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੋ ਤਾਂ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਕੀ ਉਹਦਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਭੇਦ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਭੇਦ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਦਾਮਨੀ ਚਮਤਕਾਰ। ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਾਮਨੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਿਜਲੀ। ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਚਮਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕੇ ਦਮ ਜਦੋਂ ਚਮਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਚਾਨਣ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੈ। ਤਿਉ ਵਰਤਾਰਾ ਜਗ ਖੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਚਮਕੀ, ਚਮਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਨਣ ਤਾਂ ਬਥੇਰਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਉਹ ਚਮਕੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹਨੇਰਾ ਛਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਉਸਤਤਾਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ਾਮਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਚਮਕਣ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਲੰਬੇਰਾ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਭੋਗ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ। ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕੇਵਲ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਦਾਮਨੀ ਚਮਤਕਾਰ ਤਿਉ ਵਰਤਾਰਾ ਜਗ ਖੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੁ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੜਾ ਚਾਨਣ ਦਿਸਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਕੁਛ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਧਿਆਰੀ ਰਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਸਦੀਵੀ ਤੈਨੂੰ ਚਾਨਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਚਾਨਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰਦੀਆ। ਅੰਜਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੇ ਸੁਰਮਾ ਜਾਂ ਕਜਲ। ਗਿਆਨ ਦਾ ਅੰਜਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਵਿਨਾਸ਼, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਸੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੰਤ ਭੇਟਿਆ ਨਾਨਕ ਮਨ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੰਤ ਭੇਟਿਆ ਨਾਨਕ ਮਨ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਹੁਣ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਢੰਗ ਮਿਲਿਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਹਨੇਰਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੰਦਗੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ। ਕਿਆ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਕਿਆ ਗੁਣੀਏ, ਕਿਆ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣਾ ਸੁਣੀਏ। ਆਪਾਂ ਪਾਠ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਾਂ ਪਾਠ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਇਆ। ਕਿਆ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਕਿਆ ਗੁਣੀਏ, ਕਿਆ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣਾ ਸੁਣੀਏ। ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਣੇ ਕਿਆ ਹੋਈ। ਪੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਸਹਿਜ ਨਾ ਮਿਲਿਓ ਸੋਈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਸਹਿਜ ਨਾ ਮਿਲਿਓ ਸੋਈ। ਅੰਧਿਆਰੇ ਦੀਪਕ ਚਾਹੀਏ, ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਵੇਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ, ਇੱਕ ਬਸਤ ਅਗੋਚਰ ਲਹੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਬਸਤ ਅਗੋਚਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਬਸਤ ਅਗੋਚਰ ਪਾਈ ਘਟ ਦੀਪਕ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ। ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਗਾਤਾਰ। ਤੇ ਚਾਨਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਚਾਨਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਦੀਵਾ ਬਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬੱਤੀ ਬਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਾਨਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਣ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਣ ਕਿਹੜੇ? ਗੁਣ ਇੱਕ ਦੀਵੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੇਖੋ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਬੰਦਾ ਆਖੇ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ? ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਖਤਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਢੰਗ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਦੀਵਾ ਮੇਰਾ ਏਕ ਨਾਮ। ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੀਵਾ ਹੈ।
दुख विच पाया तेल। कहते ने हुण जिहड़े दुख ने उन्हां दा तेल बना लो, ओह चानण ओह सोखिया। कहते ने फिर जिमें जिमें असीं रब दे नाम नूं जपदे जाने आ, जिमें जिमें रब दे नाम नूं जपदे जाने आ, ते जिमें संसार दे विच जिमें जिमें दीवा बलदा ते तेल खत्म हो जांदा, उहदे विचों तेल खत्म हो जाता। इवें करके दीवा मेरा एक नाम, परमात्मा दे नाम नूं दीवा बना के ते कहंदे ने उहनूं जपना आरंभ कर दिओ, दुखां दा तेल पा दिओ उहदे विच। फिर जिवें जिवें परमात्मा दा नाम असीं जपदे जावांगे, दुखां दा जिहड़ा तेल है खत्म हुंदा जाएगा। दुख विच पाया तेल ओह चानण ओह सोखिया। जिवें जिवें असीं नाम जपदे गए ओह दुखां दा तेल खत्म हुंदा गया। चूका जम स्यों मेल। फिर दुखां दे नालों ते जमां दे नालों साडा जिहड़ा मेल होना सी, जिहड़ा डर सी, ओह चुक्या गया। क्योंकि जदों दुखां दा तेल ही खत्म हो गया ते हमेशा लई चानण जिहड़ा है मन दे विच रिहा, दुखां दा तेल खत्म हुंदा गया। ते इसे करके सतगुरु जी कहंदे ने वत सुहावी साए, नाउ नानक नाउ जपंदो तिस तनी। वस्तु सुहावी उसे नूं लभदी है जिन्हां ने परमात्मा दे नाम नूं चेते दे विच रखिया। सिमरत शास्त्र सोध सब। गुरु अर्जन साहिब जी कहते हैं मैं सिमरतियां शास्त्र सोध के सबे वेख लेने, किन्ने कीम ना जानी। कोई रब की कीमत नहीं दस सकिया भी इन्नी कीमत तार दो रब मिल जाएगा। वो कीमतां नाल नहीं मिलता, वो भावना दे नाल मिलता है। कीमत तार नूं तां कोई भी तार सकता है, संसार दे विच अमीर लोग पे ने, पर उहदी कीमत नहीं तारी जा सकती, क्योंकि उहदी कीमत दा हद बनना नहीं है। ते अपना आप सौंपना ही सब तो वड्डी कीमत है उहदी। अकाल पुरख परमात्मा दे अगे समर्पण देना, झुक जाना। ते गुरबाणी जो जन भेटे साध संग सो हर रंग माणी। कहंदे कुछ लोग तां यही करते रह गए कि रब कीमत पाउणी है, असीं रब नूं लभना है, उहदे भेद नूं जानना है, कित्थे बैठा, क्यों बैठा, किहड़ी गल्लों बैठा है, की करदा है। कुछ लोग इन्हां सवालां दे विच उलझ गए ते कहंदे कुछ लोकां ने जाके ते साधुआं दी संगत कीती, रब दे प्यारिआं दी संगत कीती ते सो हर रंग माणी। वो रंग मान रहे होंदे ने, बंदगी कर रहे होंदे ने, अकाल पुरख परमात्मा जी का शुक्रगुजार हो रहे होंदे ने। ते कहंदे ने कुछ लोग परमात्मा की कीमत लभण वास्ते तुरदे पे होंदे ने। सच नाम करता पुरख, सच नाम है अते सारी सृष्टि नूं रचन वाला है। ये रत्ना खानी, ये गल सानू शोभदी नहीं है, क्यों रत्ना दी खान है परमात्मा। सारे खजाने उहदे कोल ने, मस्तक होवे लिखिया हर सिमर प्राणी। कहते ने हर एक बंदे दे मस्तक दे उपर लिखिया है परमात्मा दा नाम, पर उहदे वास्ते बंदा सुचेत होवे, सावधान होवे ते गुण होण। सब तो वड्डी गल है, महाराज ने सानू स्पष्ट कीता सी भी जिन्ना मर्जी जोर ला ले, विण गुण कीते भगत ना होए। गुणों तो बिना भगती नहीं होनी। जे गुण है ते भगती कर लेगा, जे गुण नहीं है ते भगती नहीं हो सकती। विण गुण कीते भगत ना होए, भगती नहीं हो सकती। ते जे परमात्मा विसार दिता, जिहड़े चारक गुण हैगे ने हर बिसरत तेरे गुण गलिया, वो भी सारे खत्म हो जाने ने। इस करके गुण भी रखने ने, बंदगी भी रखनी, दोवां नूं नाल रख के चलना पवेगा। सतगुरु जी कृपा करन, होइयां बेअंत प्रकार दीयां भुल्लां खिमा करनियां जी। प्यार सत्कार नाल आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। Ah